স্যার সিফাত জাহান আমার সঙ্গেই ক্লাস করছে, ওর একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম তাই। ঠিক আছে, সবাই আসো। হ্যাঁ, আমরা শুরুটা করছি আর নিজেদের মধ্যেও ডিসকাস করবে। দেখো, ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে আমরা পুরোটাই দেখেছিলাম, মানে পড়েছি। এবারে আমরা তার এমসিকিউ প্রবলেমগুলো করব। হ্যাঁ, অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন্স, এখানে কি কি আমরা দেখব, কিভাবে কোশ্চেনগুলো করে, অ্যান্ড এখান থেকে কম্পিটিটিভ এক্সামও আমাদের থাকে। ফার্স্ট কোশ্চেন, the word science is originated from the Latin word কোনটা থেকে? সায়েন্টিয়া, বিজ্ঞান, ভৌতিকি and ব্যাকটেরিয়া, কোনটা হবে? which one? নাম্বার 1 সায়েন্স। One, yes, right answer, একদম। Then second question, the meaning of the Latin word scientia is, এটা মিনিংটা কি? নেচার নাকি স্পেস নাকি আননোন নাকি টু নো? হুইচ ওয়ান? স্যার টু নো, নাম্বার 4। Yes, yes, this is correct. No. Then the Rutherford stabilized the nuclear model of the atom with the experiment of alpha ray scattering with gold foil, naki nuclear fission reaction, naki nuclear fusion reaction, or artificial transmutation? Which one is correct? First one, yes. Experiment of alpha scattering with gold foil. This is right. Fourth question is, the concept of antiparticle was first introduced by Newton, Einstein, Dirac, Niels Bohr. The concept of antiparticle was first introduced by K. Who is the scientist? Huh? স্যার এটা জানি না, মনে হচ্ছে 4। আর নিউটন তো তোমার ফোর্সের যে ইয়েটা দিয়েছিল, আইনস্টাইন এমসি স্কয়ার, ই ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার, নিলস বোর অ্যাটমিক মডেল, তাই তো? and Dirac, the concept of antiparticle introduced. The first antiparticle was first introduced by, দেখো, pion, meson, positron. Which one is? The first antiparticle was first introduced by, এটা জানো? না স্যার। হ্যাঁ, পজিট্রন। ওকে, এটা মাথায় রাখতে হবে। The first the scientist was Dirac, and the particle antiparticle, that is positron. Clear? Then Newtonian mechanics failed to explain কোনটা? basic features of atomic phenomenon, wave theory, electromagnetic theory, naki radiation theory? Which one is? Newtonian mechanics is the classical mechanics. Okay, so which one is the correct? Newtonian mechanics is the classical mechanics. Then which one is correct? একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স, একটা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, তাই তো? তাহলে কোয়ান্টামটা কোনটা আসবে? দেখো, সেটা হলো আমাদের বেসিক ফিচার্স অফ অ্যাটমিক ফেনোমেনন। Newtonian mechanics failed to explain the basic features of atomic phenomenon. Okay, Newtonian mechanics সেটা একদম পিওরলি ক্লাসিক্যাল। হ্যাঁ,
আর সে কি এক্সপ্লেন করতে পারলো না? বেসিক ফিচার্স অফ অ্যাটমিক ফেনোমেনন। ওকে, অর্থাৎ অ্যাটমিক ফেনোমেননের মধ্যে আমাদের যেটা আছে, কোয়ান্টামটা ঢুকে আছে, হ্যাঁ, সেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারে না। দেন the atomic and molecular phenomena was explained. Atomic and molecular phenomena was explained. K, who is the scientist? Huh? Newtonian mechanics, like quantum mechanics, or Maxwell equations, like radioactive theory. Konta? Huh? The atomic and molecular phenomenon was explained by, bolo, which one is correct? দেখতে পাচ্ছ? Namod? quantum mechanics. Yes, this is the quantum mechanics. Then statement, দেখো এতে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি, বিতে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছি। স্টেটমেন্ট এ, everything can be proved with physical and mathematics. Statement B, all physics and also mathematics are based on assumption. হ্যাঁ, কি বলছি, দুটো জিনিস বলছি, এভরিথিং ক্যান বি প্রুভড উইথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। স্টেটমেন্ট বি, অল ফিজিক্স অ্যান্ড অলসো ম্যাথমেটিক্স আর বেসড অন অ্যাজাম্পশন। এই দুটো স্টেটমেন্টের উপরে আমরা একটা কোশ্চেন করছি। এ অ্যান্ড বি আর কারেক্ট, এই দুটো একদম কারেক্ট, সেটা কি? নাকি এ ইজ রং, বি ইজ রং, নাকি দুটোই রং? স্টেটমেন্ট দুটো, এ ইজ কারেক্ট বাট বি ইজ রং, এ ইজ রং বাট বি ইজ কারেক্ট, কোনটা হবে? এভরিথিং ক্যান বি প্রুভড উইথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স। স্টেটমেন্ট বি, all physics and also mathematics are based on assumption. assumption এর উপরে কি এটা ডিপেন্ড করছে? কি হবে বলতে পারবে? হ্যাঁ, C number is correct but B is wrong. তার মানে দেখো এই যে জিনিসটা, ম্যাথমেটিক্স যেটা করি আমরা, ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সায়েন্স। ওকে, মাথায় থাকবে কি বললাম? ম্যাথমেটিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সায়েন্স। তার মানে ম্যাথমেটিক্স দিয়ে আমরা কি করতে পারি? প্রুভ করি। ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ না থাকলে আমরা সেইগুলোকে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমরা বলি না। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? 1 = 1ই হবে, 1 = 2 হবে না। অর্থাৎ সবসময় আমরা ম্যাথমেটিক্স, এই যে ফিজিক্সের এক একটা জিনিস আমরা করি, ক্যালকুলেশন করে আমরা বলি হ্যাঁ এটা হবে, ঠিক আছে, এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা ক্যালকুলেশন করি, তাই তো? স্টেটমেন্ট অল ফিজিক্স অ্যান্ড অলসো ম্যাথমেটিক্স আর বেসড অন অ্যাজাম্পশন, এটাও ঠিক। কেন? আমরা দেখবে ফিজিক্সের পরে আমরা যত জিনিস পড়ব, প্রচুর জিনিস আমরা অ্যাজুম করতে পারবো, ধরে নেব কিছু কিছু জিনিস আছে, ঠিক আছে? অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা অ্যাজুম করতে পারবো। ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে ধরো এরকম আছে 1 + 2 + 3, এরকম এইগুলোকে আমরা অ্যাড করতে পারি। কিন্তু যখন, হ্যাঁ, এই যে আমরা এইগুলো করি তো, যে ইফ 100 ইজ ফার গ্রেটার দ্যান 0.00001, তাই তো? তাহলে 100 মাইনাস 0.0001 এটা ইকুয়াল টু কত হবে? কত হবে? 100ই হবে, তাই তো? ক্লিয়ার? ভ্যালু ইজ 100 Yes, sir. because if 100 is far greater than this, তার মানে আমরা ওইটুকু নেগলেক্ট করলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজাম্পশন। ওকে, অর্থাৎ আমরা অ্যাজুম করি। ফিজিক্সও এরকম প্রচুর জিনিস, হ্যাঁ, কিছু জিনিস আমরা নেগলেক্ট করে দেই, হ্যাঁ, অর্থাৎ অ্যাজুম করি যে ঠিক আছে 100 যদি এটা থেকে খুব বড় হয় তাহলে এটাকে আমরা নেগলেক্ট করলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজাম্পশন। এটা তো অ্যাকচুয়ালি ঠিক নয়, তাই না? অর্থাৎ it depends on assumption. Clear? So everything can be proved with physical and mathematics.
and all physics and also mathematics are based on assumption. Then question number 9. What is hypothesis? আমরা এর আগের দিন hypothesis বলেছি। The hypothesis, that's mean something assumption. Okay, but it is correct, but it is assumed, not experimentally verified, তাই না? If it is experimentally verified, then it will be law, and if it is not experimentally verified but the assumption is correct, then it will be hypothesis. So a hypothesis is a supposition without assuming that it is true, and axiom দেখো is a self-evident true while a model or a theory proposed to explain observed phenomena. তাহলে কি এবার কোনটা কোনটা কারেক্ট হবে বলো? A and B কি দুটোই কারেক্ট, নাকি A is wrong, B is wrong, and A is correct but B is wrong, or both? Or A is wrong but B is correct? কোনটা ঠিক হবে? Hypothesis is a supposition without assuming that it is true. ওই যে আমরা বললাম hypothesis is not experimentally verified. Okay, তাহলে কি হবে? A and B both correct, তাই তো? ওই যে hypothesis আমরা কি বললাম? hypothesis বললাম যে without কি, without verification, that's mean it is true, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি, কিন্তু আমরা ভেরিফাই করিনি, এক্সপেরিমেন্ট করিনি। For this reason it is a hypothesis. Okay, Avogadro number or Avogadro hypothesis, that was that 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms equal to 1 gram atoms. ঠিক আছে, এটা আমরা ধরে নিতাম। পরে এটা এক্সপেরিমেন্টালি যখন ভেরিফাইড হলো, then it will be a law, but before this we assume that that is true, but it was not experimentally verified. Clear? অর্থাৎ experimentally verified না হয়ে যদি সেটাকে আমরা true বলে ধরে নেই, that is hypothesis. Okay, an axiom is a self-evident true while a model or a theory proposed to explain observed phenomena. Clear? বুঝতে কারো অসুবিধে? Then No, sir. basic laws of physics are কি কি? Universal, not valid in space, valid only on the earth, এটা কি? নাকি depends on temperature and pressure, কোনটা? এটা তো বলতে পারবে তাই না? basic laws of physics are কি? Sir, universal. Yes, universal. Then মানে সব জায়গায় সত্যি এটা, তাই না? শুধু আর্থে কেন? তা না হলে তো আমরা স্যাটেলাইট পাঠাতে পারতাম না, তাই না? ফিজিক্সের যদি সব লগুলো সব জায়গায় মেনটেন না হতো, তাহলে কি আমরা স্যাটেলাইট পাঠাতে পারবো? পারবো না। ওকে, দেন ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে দেখো কোশ্চেন নাম্বার 11, statement A, physics and technology are related to each other. Statement B, sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generate new technology. এটা কি, কোনটা কোনটা কারেক্ট? physics and technology are related to each other, এটা ঠিক তো? তারপর sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generate new technology, তাই তো? তাহলে কোনটা হবে? দেখো আগে থেকে না জানলেও তুমি এখন ভালো করে পড়ো, পড়লে এটা বুঝতে পারবে। physics and technology are related to each other, ঠিক আছে? আবার sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generate new technology, তাই তো? কথাগুলো কি আছে, ঠিক তো?
বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, wrong. হ্যালো হ্যালো, Beta. বিটা কেন? এটাই হবে, দেখো সবই তো ঠিক বলেছে। ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি দুটো রিলেটেড, দিস ইজ রাইট। এগেন একটা টেকনোলজি আছে, ফিজিক্সকে নিউ কিছু দিতে পারে, আবার ফিজিক্স একটা নতুন টেকনোলজি ডেভেলপ করতে পারে। ঠিক আছে, বুঝলে? সামটাইমস টেকনোলজি, ধরো তুমি একটা কিছু তৈরি করে ফেললে, তারপরে তুমি সেটার ফিজিক্সটাকে স্টাডি করলে, আবার তুমি আগে ফিজিক্স জেনে তুমি একটা কিছু তৈরি করলে, তো হতে পারে, তাই না? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, হতে পারে। অর্থাৎ হ্যাঁ স্যার ইজ কারেক্ট। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। দেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ সিমেট্রি? এটা তোমরা জানো তাই না, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স থেকে শুরু করে, হ্যাঁ এটা জানো তো, আগের দিন পড়েছি আমরা এটা। হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ সিমেট্রি, কোনটা? স্যার 2 নাম্বার ইয়েস, ল অফ গ্র্যাভিটেশন, তাই তো? ইয়েস, ইজ কারেক্ট, সব জায়গায় সমান। Question number 13, statement A and statement B. In statement A, the generate law of conservation of energy is for all forces and for any kind of transformation between different forms of energy. Generate law of conservation of energy is for all forces and for any kind of transformation between different forms of energy. In the case of freely falling body from some height, the law of conservation of energy is not valid when the effect of air substance is considered. ঠিক না, তাই না? দেখো এটা কি হবে তাহলে বলো? In case of freely falling body from some height, the law of conservation of energy is not valid when the effect of air substance is considered. এটা কি ঠিক? হ্যাঁ, A is correct but B is wrong. কেন কেন? দেখো আমরা যখন ফ্রি ফল হবে সেখানে আমাদের কনজারভেশন অফ এনার্জি থাকবে, অবশ্যই ইট ইজ ভ্যালিড। আবার যখন এয়ার থাকবে তখন এয়ার কি করছে, ওটাকে যখন কিছু ফ্রি ফল হবে, হ্যাঁ, তখন এয়ার মিডিয়াম কি করবে, ওকে রেজিস্ট করবে না উপর থেকে পড়তে, নাকি? হ্যাঁ স্যার মানে উপর থেকে তুমি ধরো কিছু একটা ফেলে দিলে, হ্যাঁ, তুমি হালকা কিছু একটা ফেলে দিলে, তখন যদি আমার এয়ার কারেন্টটা থাকে তখন কি হবে, ওটা মাটিতে পড়বে না সহজে, তাই তো? স্যার পড়বে না, কারণ ও তখন রেজিস্ট, মানে এয়ার কি করবে, রেজিস্ট করবে টু ফ্রি ফল, এই তো? বুঝতে পারলে? So in case of freely falling body from some height, the law of conservation of energy is not valid when the effect of air substance is considered. এই কারণে আমরা ফ্রি ফল এর এক্সপেরিমেন্ট করতাম। দেখো ফ্রি ফল হলে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ওকে যদি আমরা বাধা দেই তার মানে ফার্স্টে ও বাধা পাবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ ফ্রিলি ফল হতে পারবে না, অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ইউনিভার্সাল, কিন্তু ওকে যদি বাধা দেয় তাহলে তো সেটা থাকছে না, ওকে বাধা পাচ্ছে, অর্থাৎ রেজিস্ট করছে কে, এয়ার। এয়ার ক্যান রেজিস্ট টু ফ্রি ফল অফ এনি বডি, ওকে, টুয়ার্ডস দ্য আর্থ। অর্থাৎ সেই কারণে এটা আমরা তখন ইফেক্ট হচ্ছে না আর কি, ভ্যালিড হচ্ছে না, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কারণ কি, ওখানে তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জি থেকে যাচ্ছে, পোটেনশিয়াল এনার্জিটাকে ও উপরে, যখনই কোনো কিছু ফ্রি ফল হয় তখন কি হয়,
energy always is conserved. It is right. But in case of freely falling body from some height, the law of conservation of energy is not valid when the effect of air substance is considered. কারণ এয়ার কি করছে, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে, ফ্রিলি ফল হবে না, বুঝতে পারলে? যদি Yes, sir. রেজিস্ট না করে ফ্রিলি ফল হয়, অবশ্যই কনজারভেশন অফ এনার্জি মেনটেন হবে। Then physics is one of the basic disciplines in the category of dash কি কোনটা? অ্যাস্ট্রো, শুধু কি অ্যাস্ট্রো? ন্যাচারাল, স্পেস, জেনেটিক, কোনটা কোনটা? শুধু কি অ্যাস্ট্রো, শুধু কি স্পেস, শুধু কি জেনেটিক? তা তো নয়, তাহলে কি ন্যাচারাল, এই তো? ক্লিয়ার? শুধু তো অ্যাস্ট্রোফিজিক্স একটা পার্ট অফ ফিজিক্স, তাই তো? স্পেস ফিজিক্স ইজ এ পার্ট অফ ফিজিক্স, জেনেটিক্স ফিজিক্স এটা পার্ট অফ ফিজিক্স, জেনেটিক্স মেইনলি বায়োলজিক্যাল ফিজিক্স, তো ফিজিক্স ইজ দ্য ন্যাচারাল, okay, science. Then physics comes from dash word, এটা তোমরা জানো, তাই তো? কোথা থেকে? Physics, Greek word. Greek word, yes. Then mechanics deals with Newton's law of motion and laws which are concerned with motion. দেখো, mechanics deal with Newton's law of motion and dash laws which are considered with motion. কি? লিনিয়ার মোমেন্টাম, লিনিয়ার মোমেন্টাম বোঝো তো? m মাস ইনটু ভেলোসিটি, এটাকে বলা হয় লিনিয়ার মোমেন্টাম, ওকে? m ইনটু v, লিনিয়ার মোমেন্টাম। তারপরে এনার্জি কনজারভেশন, তারপরে গ্র্যাভিটেশনাল, সরি এটা চার্জ কনজারভেশন। দেখো, চার্জটা কনজার্ভ থাকে না, চার্জটা কি হয়, চেঞ্জ হতে পারে, একটা চার্জ আরেকটা জায়গায় কনভার্ট হতে পারে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? যখনই বন্ডিং করলো চার্জ ইয়ে হয়ে গেল, নিউট্রাল হয়ে গেল। অর্থাৎ মেকানিক্স ডিলস উইথ, দেখো, নিউটনস ল অফ মোশন অ্যান্ড ল হুইচ আর কনসার্নড উইথ মোশন, কোনটা? তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল, তাই তো? যে উপর থেকে সবসময় নিচের দিকে টানছে, অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, দ্যাটস মিন মেকানিক্স ডিল উইথ নিউটনস ল অফ মোশন, অর্থাৎ মোশন অটোমেটিক্যালি জেনারেট হচ্ছে, অর্থাৎ উপর থেকে সবসময় নিচের দিকে যে কোনো বডি সাবস্টেন্স যাবেই, হুইচ কনসার্নড উইথ মোশন, এই তো? দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল। Question number 17. What is the approximate value of the radius of a nucleus? এটা তোমাদের জানা, তাই তো? 10 to the power minus কত? 15 কি ছিল বলো? তাহলে what is the approximate value of the radius of a nucleus? এত মিটার। দেখো, এই যে মিটারে এইটা, তাই তো? এটা শোনো, এইখানে একটা ব্যাপার আছে, এটা যদি আমাদের 10 to the power এইটাও দেয়, শুধু যখন থাকবে, যদি 10 to the power minus 15, এই অর্ডারেও আমাদের হতে পারে, ঠিক আছে? মানে এটা ম্যাক্সিমাম 10 to the power minus 14 এটা, আর মিনিমাম 10 to the power minus 15, ওকে? ক্লিয়ার? এই অর্ডারেই হবে সব সময়, এটা যেন খেয়াল থাকে। মিনিমাম 10 to the power minus 14, মিনিমাম 10 to the power minus 15, এই অর্ডারের মধ্যেই থাকবে নিউক্লিয়াসের সাইজ। The scope for the ratio of length is in order of
দেখো, the scope for the ratio of length is in the order of কোনটা হবে এইটা, the scope for the ratio of length in the order of এইটা, ঠিক আছে। এবারে এগুলো আমাদের মনে রাখতে হয়, এখানে তো কিছু করার নেই, এটা তো আর বোঝার কিছু নেই, তাই না? এটা শুধু আমাদের ইনফরমেশন। দ্য রেঞ্জ অফ টাইম স্কেল ইজ অ্যাবাউট, কোথা থেকে কোথাও হতে পারে, ওই যে রেঞ্জটা আমরা বললাম নিউক্লিয়াসে যেরকম একটা রেঞ্জ আছে 10⁻14 মিটার টু 10⁻15 মিটার, এখানে টাইমের যে স্কেলটা সেটা কত বড় হতে পারে। দেখো মাইনাস তো হবে, অবশ্যই হতে পারে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস যেটা, হ্যাঁ, তার মানে অপশন 4 ইজ ক্যান্সেল, তাই তো। -15 সেকেন্ড টু, অর্থাৎ 10 টু দি পাওয়ার -15 সেকেন্ড টু 10 টু দি পাওয়ার 15 সেকেন্ড, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবে। ক্লিয়ার? এটা টাইম রেঞ্জ, অর্থাৎ রেঞ্জ অফ টাইম স্কেল ইজ অ্যাবাউট কত 10 টু দি পাওয়ার -15 সেকেন্ড থেকে 10 টু দি পাওয়ার 15 সেকেন্ড, এটা মাথায় রাখতে হবে। মানে সব কম কম টাইম আমরা যেমন কি ফেমটো সেকেন্ড আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, ন্যানো সেকেন্ড বলতেই পারি, অর্থাৎ সেগুলো হলো 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস এলো। Then birth, evolution and death of stars etc. are studied in the branch of physics known as কোনটা? থার্মোডাইনামিক্স নিশ্চয় নয়, তারপর অ্যাস্ট্রো, কোয়ান্টাম আর ইলেকট্রনিক্স, কোনটা হবে এটা জানো তাই না? অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ইয়েস, এটা জানো, ঠিক। Then dash is a branch of physics in which heat engine and refrigerator efficiency are studied, এটাও পারবে। দেখো এটা নয়, তাই তো, এটা মেকানিক্সও নয়, তাহলে কি কোনটা হবে? dash is a branch of physics which heat engine and refrigerator efficiency are studied, কোনটা হবে? স্টাডি অফ হিট, থার্মো প্লাস ডায়নামিক্স, তাই তো? হ্যাঁ স্যার থার্মোডাইনামিক্স। Yes. So thermodynamics is a branch of physics in which heat engine and refrigerator efficiency are studied. Clear? সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি আবার মাঝে মাঝে? Okay. Then what is the full name of LHC? কোনটা এটা বলতে হবে। দেখো এটার ফুল ফর্মটা মাথায় রাখতে হবে তোমাদের, লার্জ হাইড্রন ক্লাইডার, এটার ফুল ফর্মটা তোমাদের দেয় কম্পিটিটিভ এক্সামে তো অবশ্যই দেয়। হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ LHC? লার্জ হাইড্রন কলাইডার। ওকে, এটাকে মাথায় রাখতে হবে, এটা ইনফরমেশন, ঠিক আছে, এখানে বোঝার কিছু নেই, এটা শুধু নাম, তার ফুল ফর্মটাকে মাথায় রাখতে হবে। দ্য রেঞ্জ অফ মাস ভ্যারাইজ ফ্রম, দেখো একটা টাইমের রেঞ্জ ছিল, তাই তো, 10 টু দি পাওয়ার -15 সেকেন্ড থেকে 10 টু দি পাওয়ার 15 সেকেন্ড একটা টাইমের রেঞ্জ ছিল। এবার মাসের রেঞ্জটা কত, মাস কত থেকে কত হতে পারে বলো? দেখো কোন রেঞ্জ থেকে কোন রেঞ্জ হতে পারে, এটাও 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস থেকে শুরু হবে, তাই না? 10 টু দি পাওয়ার পজিটিভ থেকে শুরু হবে না, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস থেকে শুরু হবে। কত? 3 নাম্বার। হ্যাঁ, ইয়েস, কারেক্ট, একদম। 10 টু দি পাওয়ার -32
কেজি টু 10 টু 55 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। লেন্থ অফ গ্যালাক্সিস ইন অর্ডার অফ কি হবে? গ্যালাক্সিস, হ্যাঁ, তার অর্ডারটা কি হবে? লেন্থ কত হতে পারে, কত মিটার পর্যন্ত হতে পারে? এটা বেশ বড়, है না? বেশ, এটা সবচেয়ে বড়। দেখো 10 টু দি পাওয়ার 36 মিটার। ওকে, বেশ বড়। ক্লিয়ার? তারপরে the approximate value of the charge of an electron is কিছু হতে পারে? বলো, approximate value of charge, c মানে হলো কুলম। হ্যাঁ, c মানে কুলম। মাইনাসে যেতেই পারে, তাই না? মাইনাসে যেতেই পারে। ইলেকট্রনের Number- চার্জ, তাই না? ইলেকট্রনের চার্জ জানো তো কত অর্ডারে ছিল? Sir, 10 to the power minus 19 coulomb. এটা ছিল ইলেকট্রনের চার্জ, তাই না? ইয়েস, অর্থাৎ ওটাই তো সবচেয়ে ছোট পার্টিকেল আমাদের, তাই না? The approximate value of the charge of an electron is 10 to the power minus 19 coulomb. Then the universe is made of কি দিয়ে? Matter only, radiation only, vacuum, matter and radiation, কোনটা হবে? Universe is made of কি দিয়ে? ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন। কারণ লাইট, হ্যাঁ, এগুলো রেডিয়েট করে, তাই না? হিট রেডিয়েট করে, তাহলে এইগুলো তো আছে আমাদের আর্থে, তাই না? ইউনিভার্সে এগুলো আছে, কি কি আছে? ম্যাটার আছে, আর সেই সঙ্গে রেডিয়েশন আছে, ঠিক আছে? হিট আছে, তাই তো? আর আর বাকি সবগুলো তো ম্যাটার। লাইট, হিট, এগুলো, লাইট থেকে হিট যেটা, সেটা তো রেডিয়েশন। তাহলে এই দুটো নিয়ে আমাদের ইউনিভার্স তৈরি হয়েছে। কি কি? ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন। রেডিয়েশন মানে ধরো হিট, ঠিক আছে? হিটটাকে কনসিডার করো, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমাদের আর্থে বা আমাদের ইউনিভার্সে কি কি আছে? হিট আছে অ্যান্ড ম্যাটার আছে, ঠিক আছে? এটাও তোমরা পড়েছিলে যে অল এনার্জি আলটিমেটলি ট্রান্সফর্ম টু হিট এনার্জি, এটা পড়েছিলে না? আলটিমেটলি ট্রান্সফর্ম টু Yes, sir. the matter and radiation. So universe is made up of matter and radiation. Nucleus of molecule is made of which fundamental constituents? Nucleus, সেটা তোমরা জানো, তাই তো? ইলেকট্রন নিশ্চয়ই না, নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন থাকে না। দেন ইলেকট্রন, প্রোটনও নয়, তাই তো? তাহলে কোনটা? Proton and neutron. Yes, correct. Then, in the development of nanotechnology and biotechnology, Dash has played a vital role. Konta? ECG, ESR, NMR, AFM, কোনটা? ন্যানোটেকনোলজি, বায়োটেকনোলজিতে কোনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে? কোনটা ভাইটাল রোল আছে? তোমরা জানো এটা? দেখো, এটা কি? এটার ফুল ফর্মটা জানো কি? No, sir. অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ। অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ। ওকে, এটা মাথায় রাখবে। অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ, অর্থাৎ অ্যাটম টু অ্যাটমের সঙ্গে কথা বলা যায়, অ্যাটম টু অ্যাটমের ইন্টারাকশন এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করা যায়। ওকে, সেই জন্য এটা ন্যানো টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। AFM has played a vital role. Atomic force microscope has played a vital role. Clear? Yes, sir. ওকে, এটা এখনই কেটে যাবে, আবার অন হবে, ঠিক আছে? এখনই কেটে যাবে। What is the full name of a